غلام حسن میرن کرتی سیاست تحصیلدارس نش تحصیلدار گو تھود ورتھ ے نش. آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر اہڈ اور میں ہوں بٹ مدثر. آپ کو بتا دیں جس طرح سے پوری جموں کشمیر کی بات کریں تو انتخابی سلسلہ بڑے زور و شور سے شروع ہے اور پہلے فیز کے انتخابات جو ہے 18 تاریخ کو ہوئے اور ابھی 2 فیزز ابھی ہونے ہیں جو 25 اور 1 اکتوبر کو ہوں گے. اس وقت ہم شمالی کشمیر ضلع بارہمولہ کے گلمرگ اسمبلی کانسٹیچوئنسی میں موجود ہے اور ہمارے ساتھ یہاں پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں اپنی پارٹی کے وائس پریزیڈنٹ اور سابق وزیر بھی رہ چکے ہیں غلام حسن میر صاحب. سب سے پہلے آپ سے ڈائریکٹ سوال, اپنی پارٹی کا منشور کیا ہے, کس چیز پر وہ الیکشن اس بار لڑ رہی ہے؟ دیکھیے, اپنی پارٹی کا کہنا ہے جموں کشمیر میں پیس ود ڈگنیٹی ہونا چاہیے. جب پیس ود ڈگنیٹی کی بات کرتے ہیں, ہمارا ماننا ہے ایک ٹائم تھا جس وقت یہاں لوگوں کا اعتماد الیکشن سے اٹھ گیا تھا, جس کی وجہ سے جو لوگ ملیٹنسی میں شامل ہو گئے انہوں نے پولیٹیکل پروسیس میں پہلے شمولیت کی تھی. جب 87 میں کانگریس اور نیشنل کانفرنس کا اتحاد ہوا, انہوں نے الیکشنز ریگ کیے, جس کی وجہ سے الیکٹورل پروسیس پر اعتماد ختم ہو گیا, جس کی وجہ سے محمد یوسف جو لال چوک سے الیکشن لڑ رہا تھا وہ صلاح الدین بن گیا. جو یہاں کی اپوزیشن اس وقت مف بنی تھی, مف ایک آلٹرنیٹو تھا نیشنل کانفرنس کا. کانگریس اور نیشنل کانفرنس نے مل کر چوری کر کے حکومت سازی کی اور ان کو اعتبار ہٹ گیا, اٹھ گیا الیکٹورل پروسیس سے. نتیجتاً یہاں اتنے خراب حالات ہو گئے. آج جب کہ سبھی لوگ, چاہے جماعت اسلامی ہے چاہے ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں, ان کو اعتباریت ہو گئی ہے الیکشن پہ, وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. جب ہم پیس ود ڈگنیٹی کی بات کر رہے ہیں, ابھی بھی ہمارے نوجوانوں کی پرابلم ہے. کب وہ ملیٹنٹ رہ چکا ہے 20 سال پہلے, اس کا رشتہ دار کوئی ملیٹنٹ رہ چکا ہے, OGW ہے, اس کو پاسپورٹ نہیں مل رہا ہے, اس کو ویریفیکیشن نہیں مل رہا ہے. کتنے جیلوں میں سڑ رہے ہیں, کتنوں کی ویریفیکیشن پینڈنگ ہے. ہمارے بچوں میں قابلیت ہے, صلاحیت ہے, وہ ابراڈ جاتے یا ملک کی دوسری جگہوں پہ جاتے, لیکن کچھ یہاں کی جو ایجنسیز ہیں ان کو ناکارہ بن کے رکھا ہے. جب ہم پیس ود ڈگنیٹی کی بات کرتے, ہم کہتے ہیں کہ اف وی کم ٹو پاور, پہلا ہمارا یہ ہوگا کہ ہم عام معافی کا اعلان کر دیں گے. عام معافی کا اعلان کر دیں گے. جس طرح ملک کے اندر دوسرے نوجوان عزت سے جی رہے ہیں, سر اٹھا کے جی رہے ہیں, یہاں کے نوجوانوں کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ سر اٹھا کے جئیں, سر جھکا کے نہیں. یہ کوئی ہم بڑی بات ملک سے نہیں مانگتے ہیں, ہم وہی مانگتے ہیں جو دوسری جگہوں پہ ہے, ہمارے نوجوان کو بھی وہ حق ملے. پھر اکنامک چیزیں, مثلا سب سے پہلا میں پولیٹیکل بات کہوں, اسٹریٹ فوڈ کی. اپنی پارٹی کا یہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ جس طریقے سے BJP نے جموں کشمیر کے لوگوں کو ڈس ایمپاور کیا, 5 سال تک انہوں نے یہاں الیکشنز نہیں کیے, لوگ تڑپ رہے ہیں کہ الیکشنز ہوں. اب لوگوں میں آپ دیکھ رہے ہیں خوشی کی لہر ہے, اور پارٹیسپیشن دیکھ لیجئے بزرگوں کی اور نوجوانوں کی, لیڈیز کی, اور کس طرح وہ اس وقت ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اپنی کینڈیڈیٹس کے بارے میں کہ وہ کل ڈیلیور کریں. لیکن جب تک اسٹریٹ فوڈ نہیں آئے گا تب تک یہ ادارہ ہی, یہ انسٹیٹیوشن ہی بیکار ہے. جس شدت سے یہاں کے لوگ اپنے کینڈیڈیٹس کو, اپنے نمائندوں کو ایمپاور دیکھنا چاہتے ہیں, اگر اسٹیٹ فوڈ نہیں آیا تو یہ الیکشن ہی بے معنی ہے. اپنی جب ہم بات کرتے ہیں اپنی پارٹی کی, اپنی پارٹی نے پہلے سے کہا ہے ہم اسٹیٹ فوڈ چاہتے ہیں, اسٹیٹ فوڈ ریسٹور ہونا چاہیے, جموں کشمیر کے لوگ ایمپاور ہونے چاہیے. گلمرگ کانسٹیچوئنسی کی بات کریں گے سر, یہاں پر کیا مدعے ہیں اور کن مدعوں پر آپ اس وقت انتخاب میں بتاؤں. اس وقت مدعے جب کہ اپوزیشن نے مجھے کہا تھا یہاں ڈیولپمنٹ ڈیفیسٹ رہا, لوگوں نے یہ ایکسیپٹ کیا, ہاں
जिस पीरियड में 10 साल में गुलाम हसन मीर आउट ऑफ पावर रहा, यहाँ डेवलपमेंट ही नहीं हुई। यहाँ अगर टंग मरग का नाम ऊंचा हुआ, रोशन हुआ डेवलपमेंट के हिसाब से, सियासत के हिसाब से, ये गुलाम हसन मीर की वजह से ही हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसने बड़ी देर तक यहाँ हुकूमत की, यहाँ कोई सिग्निफिकेंट काम नहीं होगा एक आध काम के। यहाँ अगर आप किसी भी गाँव में जाएंगे, वहाँ आपको कहेंगे ये काम भी मीर साहब ने करवाया, ये काम भी मीर साहब ने कहा, ये काम नहीं करवाया। यानी 10 साल के बाद भी उनको लगता है मीर साहब ही एम्पावर्ड है, ये मीर साहब को ही करना था। वही अपोजिशन जो है वो कह रहे हैं कि इन सालों में भी डीडीसी जो है इसी अपनी पार्टी के थे। जब मैंने आपको इसकी बात कही कि इस वक्त लोग किस शिद्दत से पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्शन में, वो अपने नुमाइंदों को एम्पावर करना चाहते हैं। डीडीसीज़ को आप एमएलएज़ के साथ कंपेयर नहीं कर सकेंगे। डीडीसी को इन्होंने गुब्बारे की तरफ फोंक भरा, सरकार ने गुब्बारे की तरफ फोंक भरा लेकिन ताकत नहीं दी। और ये जो अपोजिशन है ये लोगों को बहकावे में लाते हैं। डीडीसी का डेवलपमेंट में जस्ट कुछ भी रोल नहीं है, उनका चपरासी नहीं सुनता है। फिर अगर कोई ऑफिसर उनकी बात नहीं सुनता है, व्हाट इज़ द पावर विद हिम टू आस्क हिम। ये एक डकोसला खड़ा किया इस सरकार ने। तो इसमें गुलाम हसन मीर का क्या है? जब डीडीसी का इलेक्शन होगा या अगर उन्होंने परफॉर्म किया होगा, जाहिर सी बात है। हम अपनी पार्टी की बात कर रहे थे, लेकिन हमारी ये सीरीज़ चल रही है और हमने रिसेंटली जो आपके अपोनेंट्स हैं उनसे भी इंटरव्यू किया है, तो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि नेशनलिज्म जो है मीर साहब ने अपनी ज़ाती मुफाद के लिए इस्तेमाल किया है। कोई मुझे बताए नेशनलिज्म में गुलाम हसन मीर ने अपनी ज़ात को कहाँ इस्तेमाल किया? मुझे कोई बताए? कहाँ देखे? जाइए मेरी प्रॉपर्टियाँ चेक कीजिए, कोई देखे। फिर छोटे मुलाजिमों की प्रॉपर्टियाँ देखे और गुलाम हसन मीर इतनी देर पावर में रहा तो उसकी जायदादें भी देखी। अगर ज़ाती तो कहाँ पर मैंने बच्चों को अनड्यू कहीं पे कुछ दिया हो, फैमिली को कहीं पे दिया हो। और आप देखेंगे येस आई हैव यूज्ड माय नेशनलिज्म फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल। मैंने यहाँ लोगों को ये सिखाया कैसे डेवलपमेंट होती है। डेवलपमेंट ही नहीं, जब मिलिटेंसी थी तो मिलिटेंसी में भी यहाँ जब मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी वो गुलाम हसन मीर पर नज़रें लगाए हुए थे कि गुलाम हसन मीर की वजह से कोई न कोई हाल निकलेगा, कोई न कोई सहूलियत निकलेगी। गुलाम हसन मीर ने 96 में ये नारा दिया था, वी विल बिकम ब्रिज बिटवीन द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बिटवीन द मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और हमने मजबूर किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ बात करने के लिए। अफसोस इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस का, जिस वक्त 96 में नरसिम्हा राव ने कहा था स्काई इज़ द लिमिट, आजा बात करो, आसमान की हद तक हम जम्मू कश्मीर के लोगों को एम्पावर कर सकते हैं। उस वक्त यही फारूक अब्दुल्ला गद्दार निकला ना, 96 का इलेक्शन, कहा ऑटोनॉमी लाऊंगा, फिर लाई वो ऑटोनॉमी। और गुलाम हसन मीर का जो नेशनलिज्म है एम्पावरमेंट ऑफ द पीपल। गुलाम हसन का नेशनलिज्म है जहाँ मेजॉरिटी किसी मुल्क में हो, किसी रियासत में हो, वहाँ माइनॉरिटी कभी अनसेफ न हो, माइनॉरिटी सिक्योर हो। गुलाम हसन मीर का ये नेशनलिज्म है और गुलाम हसन मीर इस पर फ़ख्र करता है। यहाँ जम्मू कश्मीर ने नेशनलिज्म और सेकुलरिज्म सारी कंट्री को दिखाया। यहाँ कहीं एक हिंदू घर है, प्रोटेक्ट वो कर रहे हैं, उनका एक मंदिर है, हम प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन कई जगहों पर जो नेशनलिज्म करने वाले बात करते हैं वहाँ पर माइनॉरिटीज़ इनसिक्योर फील कर रहे हैं। गुलाम हसन मीर उस नेशनलिज्म के साथ नहीं। और एक बात जानना चाहेंगे, जिस तरह से इस बार जो है इंजीनियर रशीद फील्ड मैदान में है और यहाँ पर उनका कैंडिडेट है, तो कहाँ देखते हैं आप? देखिए मैं आपको एक बात कहूँ, मैं इंक्लूसिवनेस को प्रेफर करता हूँ। इस वक्त अगर जमात इस्लामी वाले पार्टिसिपेट करते हैं, दूसरे जवान पार्टिसिपेट करते हैं, दूसरी जमातें पार्टिसिपेट कर रही हैं, मैं इंक्लूजनस मानता हूँ। ये सबों को एतमाद हो गया है इलेक्शन पर, लिहाजा मैं उनकी मुखालफत कम ही करता हूँ। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को चुभता है, वो हर एक को या बीजेपी का एजेंट करार देता है या कहता है ये मिलिटेंट है। इंजीनियर रशीद उठा इलेक्शन में, मैं मुखालफत करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन एक बात कहूँ क्योंकि उसने भी कुछ बातें परसों कही है, मैं उससे एक बात कहूँ। इंजीनियर रशीद साहब, आपको बारामूला के लोगों ने पार्लियामेंट मेंबर चुना,
اس لیے نہیں کہ آپ کوئی لیڈر ہیں یا آپ ان کا کوئی مطالبہ کر سکیں گے یا آپ ان کی ریپرزنٹیشن کر سکیں گے. انہوں نے اس لیے آپ کو چنا بیچارہ سمجھ کر, مظلوم سمجھ کر آپ کو ووٹ دیا کہ آپ جیل سے باہر آئیں گے. آپ نے اس کو سمجھا کہ میں لیڈر بن گیا. یہاں کسی کو آپ سے کوئی امید نہیں ہے کہ آپ ان کا کچھ کریں گے. یہاں کسی نے اس کو لیڈر نہیں دیکھا, لیڈر کے طور پر کسی نے ایکسیپٹ نہیں کیا. 2019 میں آپ کی پارٹی نے جو ہے اس کو سپورٹ کیا تھا پارلیمانی انتخابات میں. اس وقت میرے پاس آلٹرنیٹو نہیں تھا, چونکہ یہاں پر نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی تھی. میں دونوں کا مخالف تھا. ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ آیا, میں نے اپنی ووٹر کو پروٹیکٹ کرنے نے کہا اس کو سپورٹ کرو. جس طرح سے آپ نے جو ہے ابھی میں نے سنا بھی کہ آپ بول رہے ہیں کہ ہم 500 یونٹ فری دیں گے یا باقی جتنے بھی وعدے آپ کر رہے ہیں, کیسے ممکن ہے؟ یہ نیشنل کانفرنس والے بھی کہتے ہیں, یہ ان کے موقع کا سوال ہے. جب وہ ایسا کہتے ہیں تو ان سے آپ نے پوچھا آپ کا, دیکھیے میں بتاؤں, دیکھیے یہاں کچھ سیکورٹی پرابلمس ہیں. نیشنل کانفرنس نے ایسی آگ یہاں لگائی ہے جو دوریاں پیدا کرتا ہے. جو NHPC نے یہاں پر پاور ہاؤسز بنائے, نیشنل کانفرنس کی سرکار نے ایگریمنٹس کیے, اب وہی ان کو کہتے ہیں یہاں سے پاور ہم اٹھاتے ہیں اور یہ پاور وہاں پر دلی والے لے جاتے ہیں. ایک نفرت کا ماحول ہے. میرا ماننا ہے سب سے پہلے جب میں سیکورٹی ریزنز کی بات کرتا ہوں, میں وہ جو ایلینیشن ایلیمنٹس ہے ان ایلینیشن ایلیمنٹس کو دور کرنا چاہتا ہوں. رہا سوال یہاں کتنی پلفریج آپ کو ہوتی ہے, پاور کی کتنی پلفریج ہے, اگر اس چوری کو ہم فی کا نام دیں, فرق کیا پڑتا ہے؟ یہ صرف نام بدلنے کا نام ہے. یہاں میرا حق ڈالتا ہے, یہ 500 یونٹ لیتا ہے پھر بھی چوری کر کے. میں کہوں گا اس کو چوری مت کرو, میں یہ 500 یونٹ آپ کو فری دیتا ہوں. ایک چیز اور جاننا چاہیں گے, جس طرح سے آپ نے انجینئر رشید کی بات کی یا نیشنل کانفرنس اور PDP کی, تینوں کے آپ مخالف ہیں, تو لیکن سرکار کیسے بنے گی؟ آپ کے اتنے کینڈیڈیٹس نہیں ہیں سرکار بنانے کے لیے. ویٹ اینڈ سی. غلام حسن میر نے یہ کھیل کھیلے ہیں. یہاں جموں کشمیر میں غلام حسن میر سیاسی کھلاڑی ہے, وہ جانتا ہے کیسے کیا جاتا ہے. جس وقت PDP نے 16 سیٹیں ہی ٹوٹل لی تھی, اس وقت مفتی نے کیسے حکومت بنائی؟ کیا آپ اس وقت سمجھ پاتے تھے کیسے حکومت بنے گی؟ اب میں پالیٹیشین ہوں, میں کیسے آپ کو پتے کھولوں؟ کچھ تو راز رہے گا. جی, تو گلمرگ کانسٹیچوئنسی کی ایک اور بات ایڈ کریں گے کہ خاص کیا ہے گلمرگ کانسٹیچوئنسی, کیونکہ آپ کے مخالف جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ جو ہے میر صاحب ہیں, انہوں نے 3 بار کیبنٹ منسٹر رہے لیکن ٹنگ مرگ میں ٹوٹل ڈیولپمنٹ نہیں کی, بربادی کی. میں ان کو جواب نہیں دینا چاہتا ہوں, آپ لوگ اس سے پوچھ لیجئے, کہیں بھی انٹرویو کیجئے, لوگ ان کو خود جواب دے رہے ہیں, مجھے نہیں. رہا میرا ویژن, دیکھیں یہاں اگر آپ جائیں گے, اس پہلے یہ بات بتاؤں, یہاں جب ٹورسٹ گاٹی کنزر پہنچ جاتی تھی تو گالیاں پڑتی تھی ٹنگ مرگ والوں کو, یہ ان کے لیے ہے. آج اب دیکھیں گے ناربل سے ہی لوگوں کو انتظار ہوتا ہے ٹورسٹ گاڑی کب آئے گی. یعنی یہ ٹورزم جو ایک مخصوص ایریا تک پہنچتا تھا, آج ٹنگ مرگ کے ہر ایریا میں ٹورزم ہے. اس روڈ کو دیکھ لیجئے, یہ روڈ ذرا بمبئی کا نظارہ کیجئے اور بمبئی میں دیکھ لیجئے اس طرح کا روڈ ہی نہیں, پھر بزنس اسٹیبلشمنٹ. عادل نذیر خان جو ہے انہوں نے ریسنٹلی ایک انٹرویو میں مجھے کہا کہ میر صاحب جو ہے غلط بول رہے ہیں کہ روڈ میں نے بنایا 98 میں سینکشن ہوا ہے. ذرا دکھاؤ وہ کاغذ. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, یہ 2002 میں جب ہم نے نیشنل کانفرنس کی حکومت بدلی, پی ایمز پیکیج آیا. پی ایمز پیکیج جب آیا, پی ایمز پیکیج میں یہ روڈ بھی تھا اور پہلگام روڈ بھی. اور میں صفائی سے بتاؤں, اس وقت ٹوٹل یہ تھا 38 کروڑ. کیا تھا؟ 38 کروڑ. چونکہ میں پاورفل منسٹر تھا, اس میں دو رائے نہیں. میں نے انجینئرس لائے, میں نے کہا نہیں, اس وقت ڈبل لینے کا سوال ہی نہیں تھا, اس وقت امپرومنٹ کرنے کا سوال. میں نے کہا میں بھی شاید بے خبر تھا, میں نے سوچا 38 کروڑ از مچ اینڈ مور, میں اس کو ڈبل روڈ بناؤں گا. لیکن
फिर इतना ये बन गया, इस पर 116 करोड़ खर्च हो गए। ये 2002 बेचारे आदिल नज़ीर भी बच्चा है, मैं उसकी मुखालफत करना नहीं चाहता हूँ। जज्बात ही बात करने में मुझे उम्मीद थी कोई सच बोलेगा। मैं चैलेंज करता हूँ इन सभी पार्टियों को, जब मैं कोई बात करता हूँ ज़रा उसको चैलेंज करिएगा, वो गलत है। ये कितना गलत कहते हैं मुझे कोई नहीं, वो इनकी आदत है। हमारी पार्टी का यही है, सच बोलेंगे, गलत नहीं बोलेंगे, लोगों को धोखा नहीं देंगे। आई कंटिन्यू विद दैट। लास्ट सवाल, गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए क्या पैगाम है, क्यों वो इस बार मीर साहब को वोट देंगे? गुलमर्ग के लोगों को तरक्की के ख्वाब हैं, एम्प्लॉयमेंट के ख्वाब हैं। गुलाम हसन मीर उन ख्वाबों को ताबीर में बदलना चाहता है। आप सुनना चाहें, ये टूरिज़्म सिर्फ गुलमर्ग तक आप देख रहे हैं। अगर गुलाम हसन मीर के हाथ में इक़्तिदार आया, आप देखेंगे टंगमर्ग एरिया हब ऑफ एक्टिविटीज़ होगा, पुंछ रोड बन जाएगा। और जो सर्किट में टूरिज़्म सर्किट बना रहा हूँ, जो गोगलडारा से और क्या कहते हैं खाक से तोसमोदान दद पथरी सर्किट बनेगा। हाउ मेनी पीपल विल बी इन्वॉल्वड इन इट। और दूसरा ये वाला एरिया है, इस एरिया में मैंने देखा यहाँ सब एग्रीकल्चरिस्ट्स हैं, हार्टिकल्चरिस्ट्स हैं, लेकिन कंडी बेल्ट है। कंडी बेल्ट में पानी की ज़रूरत है। यहाँ ये जो ग्राउंड वाटर है टेप करने की ज़रूरत है। आप कहेंगे अपने दौर में क्या किया, आप देख लीजिए। आप वहाँ जैसे गो महमदपुरा जाइए, आपके इस चिचिलोरा में जाइए, वारीपोरा में जाइए, किस तरह मैंने ग्राउंड वाटर को एक्सप्लॉइट करके इनको कह दिया। कल मैं रिंगावली था, पहाड़ी एरिया था, आज मैं चेक फ्रेसरिशी एरिया में था। कितना ब्यूटीफुल एरिया है। अगर जो रोड मैंने वहाँ बनाया कारहामा से जो रोड जाएगा वो इस वक्त जंडपाल तक जा रहा है, मैं उस रोड को दाराकसी से लेकर रिंगावली तक मिलाना चाहता हूँ। उधर से वो रोड जो आएगा पुंछ का रोड, और ये एरिया जो ये होम स्टे के लिए द बेस्ट एरिया होगा। इट विल जनरेट इनकम फॉर एवरीबॉडी। इतना ही क्या बताऊँ मैं, बताऊँ मेरे मुखालफिन देखो कितना लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं, बड़ा ब्यूरोक्रेट रह चुका है। वो कहता है मैं CA स्टोर खुलवाऊँगा। अरे ज़रा अक्ल के से काम लो। CA स्टोर गवर्नमेंट इंडिया की स्कीम है। मैंने यहाँ कितने व्यापारियों को कहा था, ज़रा मोटिवेट किया था, आप इस स्कीम का फ़ायदा उठाइए। उस वक्त 90% सब्सिडी थी, अब 50% सब्सिडी। ये प्राइवेट इंडिविजुअल का है, जो आएगा तो आप क्या कहेगा CA स्टोर लगाओ। यही धोखे की बातें। बाबा ऋषि पे यूनिवर्सिटी बनाऊँगा। अरे बाबा ऋषि ये दरसगाह चलाना है, बाबा ऋषि पे आप यूनिवर्सिटी बनाओगे। यहाँ पर हमने इस्लामिक यूनिवर्सिटी बनाई है अवंतीपोरा में। सारे अवकाफों की जो आमदनी आती है उससे भी वो नहीं चलती है, अब सरकार को उसको फाइनेंस करता पड़ा। तंग नज़र, लोगों को धोखे देने की सियासत। गुलाम हसन मीर इन सबों को, कोई भाई उसका है, ये सारे लोग या तो भाई हैं या बुज़ुर्ग हैं या मेरे औलाद हैं। अगर गुलाम हसन मीर इनको कुछ दे भी नहीं पाएगा लेकिन धोखा नहीं देगा। जिस तरह अपने औलाद को इंसान धोखा नहीं देता है, वही नज़र मुझे इन पे, ये मेरे अपने, मैं क्यों इनसे झूठ बोलूं, मैं इनसे क्यों धोखा दूं। उनको वोट के लिए ऐसा करना है। मेरा पैशन है सियासत। मैं इक़्तिदार में नहीं होता हूं, फिर भी इसी तरह मेरे साथ रिलेशनशिप होती है, फिर भी मैं इनके हर काम हर दुख सुख में शामिल होता हूं। इक़्तिदार हो फिर भी, लिहाजा मेरे लिए जीत और हार का सवाल नहीं, ये मेरे पैशन का सवाल है। जब गुलाम हसन मीर एम्पावर होता है, टंगमर्ग के लोग एम्पावर होते हैं, वो मेरी ताकत मेरी इक़्तिदार को अपना इक़्तिदार समझते हैं। तो ये आपने सुना अपनी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी के जो है नामजद उम्मीदवार, साबिक वजीर भी रह चुके हैं गुलाम हसन मीर, जिनका ये कहना है कि इस बार लोग गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी के अगर हमें वोट देते हैं और हमारी सरकार यहाँ पर बनती है तो कुछ पते इन्होंने राज भी रखे और कुछ इल्ज़ामात भी आयद किए, लेकिन इनका मानना है कि गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी जो है इसको ये हाई लेवल पर डेवलपमेंट करेंगे। भट्ट मुदस्सिर, फयाज़ ताली के साथ, गुलमर्ग।